جی السلام علیکم، میرا نام عظمیٰ حفیظ ہے اور آج میرے ساتھ بہت ہی آنریبل گیسٹ ہیں عروج سعید. تھینک یو سو مچ عروج، آپ نے مجھے جوائن کیا. آج ہم عروج سے سیکھنے جا رہے ہیں کہ جو بھی خواتین بیکنگ کا بزنس کرنا چاہتی ہیں اور سٹارٹ کرنے میں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں تو وہ کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کے تھرو وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکتی ہیں. سب سے پہلے تو عروج کے بارے میں بتاتی چلوں. عروج جو ہیں بیکنگ کا بزنس اپنا کر رہی ہیں اور آپ جو ہیں وہ آپ کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ پیسٹری، ایز اے پیسٹری شیف آپ کام کر رہی ہیں اور آپ اپنا بزنس، آپ کا جو بزنس کا نیم ہے ہوم میڈ ہولسم، اس نیم سے آپ اپنی جو ہے وہ کمپنی رن کر رہی ہیں جس میں آپ بہت اچھی سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں. عروج آپ کائنڈلی اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں اور آپ نے کتنی ایجوکیشن حاصل کی. السلام علیکم، میں عروج سعید ہوں اور میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں اور میں نے بیچلرز ان کامرس میں اپنی ڈگری حاصل کی ہے. اس کے علاوہ بیکنگ جو ہے میری ہابی تھی، بٹ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایز اے بزنس جو ہے یہ بزنس میں کنورٹ ہو گئی. جی اچھا، آپ نے جب اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی، اس اسٹڈیز میں اور یہ جو آپ نے پروفیشن اپنایا اس میں کافی ڈفرینس ہے، لائک کامرس اور ساتھ میں بیکنگ. تو کیا پڑھنے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ نہیں میرا تو جو ہے پیشن کچھ اور تھا اور پھر آپ نے اس کے لیے دوبارہ سے ایک ایجوکیشن حاصل کی؟ اچھا دیکھیں، میری شادی بہت جلدی ہو گئی تھی اور میں نے اپنی اسٹڈیز بھی جو ہے وہ اپنی شادی کے بعد مکمل کی ہیں. تو اس ٹائم اچھا یہ ڈفرینٹ تو نہیں ہے کیونکہ ایز اے انٹرپرینیور آپ کو کامرس سے ریلیٹڈ بھی جو ہے نالج ہونی بہت ضروری تھی. تو یہ ایک طریقے سے کہیں نہ کہیں جا کے کسی اینڈ سے یہ میچ ضرور کرتا ہے اسٹڈیز کے ساتھ میرا پروفیشن. بٹ وہی والی بات ہے کہ ارلی ایج میں جب آپ کی شادی ہو گئی اور ماشاء اللہ بچے بھی ہو گئے تو وہ ایک دل میں جو ہے نا کسک سی تھی کہ یار کچھ کرنا تھا جو نہیں کر سکی اور مطلب کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی تھی. تو اس وجہ سے میں نے ٹرائلز بہت کیے. ایسا نہیں ہے کہ میں ایک دم سے اٹھ کے جو ہے میں نے بیکنگ ہی چوز کر لیا. بیکنگ میں آن اینڈ آف کرتی تھی اپنی ایز اے ہابی کے طور پر. اس کے علاوہ میں نے مونٹیسری ڈائریکٹرس کا بھی کورس کیا، بچوں کے ساتھ ان کی مطلب لرننگ میں بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی رہی. بٹ وہی اگین کہ کچھ کرنا تھا اور کیا کرنا تھا وہ مجھے جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے. تو آن اینڈ آف ٹرائل اینڈ ایرر کے بعد میں نے بیسیکلی جو بیکنگ تھی وہ میرا ایک ایز اے ہابی میں نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا اور آہستہ آہستہ اس کے اندر الحمدللہ میں بہت پروفیشنٹ ہوتی گئی اور پھر ایک لیول ایسا آیا کہ مجھے پتا چلا کہ ہاں دس از مائی فیلڈ. تو میں نے بیکنگ کو چوز کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو میں ایسا بھی کہہ سکتی ہوں کہ یہ گاڈ گفٹڈ بھی ہے. اس کو جو ہے پالش کرنے کے لیے پھر میں نے ڈفرینٹ کورسز کیے اور اس کے بعد آج آپ لوگوں کے سامنے. اچھا، آپ جس طرح سے بتا رہی ہیں کہ آپ نے اپنی اسٹڈیز کے بعد جو ہے وہ آپ کے اندر ایک پیشن تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے اور پھر جب آپ نے ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹرائلز کی تو پھر آپ کو سمجھ لگی کہ ہاں جی بیکنگ ہی ایکچولی میرا پروفیشن تھا اور پھر اس میں آپ نے ڈفرینٹ جو ہے وہ اچھا آپ نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو آپ نے کوئی پراپر کورسز نہیں کیے تھے، آپ خود سے ہی ان چیزوں کو ٹرائی کرتی رہتی تھی اور پھر جی اس کے بالکل بعد بالکل نارملی وہ ایسے ہی ہوتا تھا. کوکنگ میں تو الحمدللہ میں بہت ایکسپرٹ تھی نہیں مطلب ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ بیکنگ میں ڈیزرٹس وغیرہ کرنا، پیزاز وغیرہ مطلب نارمل جو ایک جو بیسک بیکنگ ہوتی ہے تو وہ میں نارملی کرتی رہتی تھی. اوکیزن پہ کبھی بھائی کی برتھ ڈے ہوئی کیک بنا دیا، کبھی کسی کا کچھ ہوا اس پہ کیک بنا دیا، مطلب ڈفرینٹ چیزیں ایسے میں کرتی رہتی تھی. تو لیکن اس ٹائم پہ جسٹ ہابی تھی، مطلب اس کو پروفیشن کیسے بنا وہ ایک الگ اسٹوری ہے میری. لیکن بیسیکلی اٹ واز ٹوٹلی مائی ہابی اور بس اس کے اوپر ورک آؤٹ کرتی گئی. جب میں ایک وقت ایسا آیا، ماشاء اللہ میرے 3 بچے ہیں اور بڑی بیٹی میری ٹین ایجر ہے ماشاء اللہ.
اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ میری بہت ینگ ایج میں شادی ہو گئی تھی. گریجویشن بھی میں نے اپنی شادی کے بعد کمپلیٹ کیا الحمدللہ. میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو ہے, میرے ان لاز بہت سپورٹیو ہیں, انہوں نے بہت سپورٹ کیا. مطلب کسی قسم کی مجھے کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی کہ میں پڑھوں نہیں یا مطلب میں کوئی کام نہیں کر سکوں. تو ایسا میرے الحمدللہ مجھے ایسا کوئی پرابلم فیس نہیں ہوا. تو بیکنگ کی طرف میں اس طریقے سے آئی کہ مجھے جو ہے میں بہت سرچ کری تھی. یہ 2015 کی بات ہے جب میرے ہسبینڈ جو ہے وہ جم وغیرہ بہت ایکٹیو تھے, مطلب ڈائٹ کانشیس ہوئے تھے, بہت زیادہ اپنا ویٹ کا کنٹرول کر رہے تھے. تو اس ٹائم پہ وہ مجھ سے ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ یار میں جب ورک آؤٹ کر کے آتا ہوں یا جانے سے پہلے مجھے ایک دم جو ہے نا ایک کریونگ ہوتی ہے کچھ کھانے کی, بھوک لگ رہی ہوتی ہے, تو مجھے اس ٹائم کچھ ایسا بنا کے دو کہ میں جسٹ کھا لوں جس سے میرا ویٹ بھی پٹ آن نہیں ہو اور وہ بہت زیادہ انرجیٹک ہو کہ میں اس سے اپنا ورک آؤٹ بھی کر سکوں, یا آفٹر ورک آؤٹ مجھے جو ہے جو میری ایک انرجی کوئک انرجی چاہیے ہوتی ہے. تو اس ٹائم پر میں نے ایکسپلور کیا تو مجھے 2 پروڈکٹس ملی, ایک پینٹ بٹر ملا اور ایک گرینولا بارز ملی. تو اس پہ میں نے ورک آؤٹ کیا. اچھا جب میں نے مارکیٹ چیک کی تو مارکیٹ میں یہ 2 چیزیں ایزیلی ایکسیسیبل تو تھیں, بٹ ان میں یہ پرابلم تھی کہ اس کے اندر پریزرویٹوز بہت تھے, پھر کسی میں شوگر بہت تھی, اور پھر اگر میں ان چیزوں کو بھی دیکھوں آرگینک کی طرف اگر میں جاتی تو وہ اتنی زیادہ کاسٹلی, مطلب مجھے اتنے کاسٹلی پڑ رہے تھے کہ مطلب ڈیلی بیسس پر میں اس کو سرو نہیں کر پا رہی تھی. ہم لوگ مطلب نارمل طریقے سے اس کو ہم بائی نہیں کر سکتے, ایک نارمل آدمی اس کو کنزیوم کرنے کے لیے اس کو خریدنا اس کے بس کی بات نہیں تھی. تو اس ٹائم میں نے یہ چیز ایکسپلور کی اور میں نے اس پہ ورک آؤٹ شروع کیا, اور میں نے پھر اپنا خود پینٹ بٹر جو ہے بنانا شروع کیا, جو کہ بالکل پریزرویٹو, کلر فری, شوگر فری, آئل فری, اور بالکل اسکریچ سے گھر کے اندر اچھے والے پینٹس لا کے ان کو روسٹ کرنا, پھر ان کو جو ہے وہ مل کر کے اس کا پینٹ بٹر بنانا, وہ شروع کیا. پھر اس کے بعد گرینولا مکس پہ آ جاتے ہیں. تو گرینولا مکس بھی اس ٹائم پہ اویلیبل تھے, بٹ سیم کہ اس کے اندر جو انگریڈینٹس ڈل رہے تھے, اور پھر پلس کہ اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے پریزرویٹو وغیرہ جو ایڈ ہوتے تھے, تو وہ بیسیکلی جو میرا مین پرپز تھا کہ یہ پریزرویٹو فری ہو اور پاکٹ فرینڈلی ہو. جی روچ, آپ کا کیمرہ کچھ پرابلم کر رہا ہے, آپ کا نا کلیئر نہیں آ رہی ہے آپ کی پکچر. اچھا ایک منٹ, آئی تھنک کنیکٹیوٹی کچھ ایشو ہے, میں ری جوائن کر رہی ہوں. جی جی اچھا, تو آپ نے جب اپنا پروفیشن چوز کر لیا تو اس کے بعد آپ کی انیشیل جرنی میں آپ نے کیا کیا پرابلمس فیس کی, کیونکہ بچے بھی تھے اور 3 بچوں کے ساتھ گھر میں سارا گھر بھی مینیج کرنا, گھر والوں کا خیال بھی رکھنا, اور ایک جیسے ایک خاتون کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو آپ اتنی ساری رسپانسبلٹیز کے ساتھ آپ نے اتنا کریٹو ورک جو ہے وہ چوز کیا, تو ہماری بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو اس لیے گھبرا جاتی ہیں, وہ کام نہیں سٹارٹ کر پا رہی ہوتی کہ بھئی گھر میں رہ کر یہ کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ بچوں کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں اور گھر والوں کی بھی. تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گی کہ کس طرح سے وہ آپ نے کیا, پہلے تو بتائیے آپ نے کیا پرابلمس فیس کی اور پھر ان کو کیسے اوور کم کرتے ہوئے آپ نے ایک پراپر اپنا برانڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا. جی آئی تھنک پھر کیمرہ کنیکٹیوٹی ایشو آ کیمرے گیا کا ہے, کوئی ایشو ہو رہا ہے. تو اگر میری آواز کلیئر ہے تو میں پھر اپنی وائس کے ساتھ ہی آگے کنٹینیو کرتی ہوں. جی آپ کی دیکھیں چیلنجز ہوتے ہیں اور وہ کنٹینیو ہی رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی لیول پہ آ کے وہ چیلنجز ختم ہو جاتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. انیشیل لیول پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ایک کام کرتے رہتے ہیں اور اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے اور پوری جستجو کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ پھر چیلنجز کے اوپر آپ اوور کم کر لیتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میرے بچے تھے ساتھ, اور جب میں نے کام شروع کیا تو میری جو بڑی والی بیٹی تھی وہ گریڈ 1 میں تھی,
اور تقریباً چھوٹی والی جو تھی وہ جسٹ بورن تھی. تو آپ سوچے کہ نیو بورن بیبی کے ساتھ بٹ وہ ایک بات ہے کہ کچھ کرنے کی جو جستجو ہوتی ہے نا وہ انسان کو ساری چیزیں مینج کرا دیتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن میں نے اس کو کبھی برڈن نہیں بنایا اپنے اوپر. یہ میرا ایک شوق تھا, میں نے آپ کو بتایا نا, میں نے اس کو ایز اے شوق لے کے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. میری روٹین ہوتی تھی, اور سب سے بیسٹ روٹین یہی ہے کہ آپ جب صبح کی نماز پڑھیں, فجر کی نماز پڑھیں, یا آپ جب صبح ارلی اٹھیں تو ساری چیزیں آپ کی بہت اچھے سے مینج ہو سکتی ہے. بچوں کو اسکول چھوڑنے تک اور ان کے واپس آنے تک آپ کا بیکنگ کا کام وائنڈ اپ ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بس بات ساری یہ ہے کہ اس کو مینج کس طریقے سے کرنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے آپ نے. جو بھی آپ کریں, اور سب سے مین چیز کہ آپ کو دو باتیں پتہ ہوں, ایک آپ کی ٹارگٹ آڈینس اور دوسرا آپ کا ہیرو پروڈکٹ. دیکھیں, آپ اگر میری پروفائل پر جائیں یا آپ ہوم میڈ ہولسم کا پیج دیکھیں, آپ کو براؤنیز نظر آئیں گی موسٹلی. میں نے اسٹارٹ اپ کیا پینٹ بٹر اور گرنولا سے, اس کے بعد میں نے براؤنیز میں لے کر آئی, کیونکہ ہماری مارکیٹ میں فالج براؤنیز جو کہ چاکلیٹ بیس براؤنی ہوتی ہے وہ لوگوں کو اس کا شعور بھی نہیں تھا اس ٹائم پر, ان کو پتہ بھی نہیں تھا. وہ ایک کیکی ٹائپ کی اور وہ میدے سے بھری ہوئی براؤنیز جو ہے نا وہ ہماری مارکیٹ میں جو آج بھی چل رہی ہیں وہ اسی کو براؤنی سمجھتے ہیں. تو بیسیکلی اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ کیک جو ہے وہ کیک ہے اور براؤنی جو ہے وہ براؤنی ہے. دونوں الگ چیزیں, دونوں سیم چیز نہیں ہے. تو اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنے کا مقصد اور ایک سنگل پروڈکٹ کو لے کے چلنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ساری چیزیں اچھی طریقے سے مینیج کر سکوں. کیونکہ اسٹارٹنگ میں مجھے پتا ہے میرے بچے بھی ہیں, ان کا لنچ ہے, ان کا ڈنر ہے, پھر گھر میں ان لاس کے ساتھ جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے میں ساری چیزیں مینیج کری. ایسا نہیں تھا کہ اس ٹائم میرے پاس کوئی ہیلپ نہیں تھی. ایون کہ ابھی میرے پاس جو ہیلپ ہے وہ بیسک جو گھر کے کاموں کے لیے ہوتی ہے وہ میرے پاس ہیلپ ہے, اب میں نے ہائر کی. لیکن انیشیل اسٹیج پر میں ساری چیزیں خود ہینڈل کرتی تھی اور میں بہت شوق سے کر رہی ہوتی تھی. تو بس کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز کرنی ہے پہلے سے آپ اس کو اپنے دماغ میں اپنے پاس ایک رجسٹر بنایا ہے, اس کے اندر نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ کل کا آپ کا اسکیجول کیا ہے, آپ نے کیسے کرنا ہے. اور ٹائم مینجمنٹ از اے کی. ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر صبح 9 بجے اگر میں اٹھ گئی نا تو اس دن میری روٹین ساری خراب ہو جاتی ہے. تو ٹائم مینجمنٹ از دا کی, اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. جب آپ یہ چیزیں لے کر چلیں گے تو آپ کوئی بھی چیز کریں اور ایک سنگل پروڈکٹ سے اپنا کام شروع کریں. اگر آپ ٹی کیکس بناتی ہیں, اگر آپ کیک رس بناتی ہیں, اگر آپ کوکیز بناتی ہیں, یا آپ کچھ بھی بناتی ہیں, آپ سنگل پروڈکٹ اٹھائیں اور اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں. ایسا نہیں کریں کہ مارکیٹ میں یہ بھی مل رہا ہے تو میں یہ بھی بنا لوں, میں یہ بھی اپنے مینیو میں ڈال دوں, میں ایسا بھی کر لوں, میں ویسا بھی کر لوں. ایسا نہیں کریں, کیونکہ دیکھیں مارکیٹ میں تو ہر چیز مل رہی ہے, بٹ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو چیک یور ایکسپرٹیز کہ آپ کس چیز میں مہارت حاصل رکھتی ہیں. اور اگر آپ ماہر نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پریکٹس میکس یو پرفیکٹ. جی بالکل روج, آپ نے بڑا ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ آپ نے ایک سنگل پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. ہمارے ارد گرد اگر ایون آپ بیکریز میں بھی جائیں تو دیر آر لاٹ آف تھنگس, تو آپ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز پکڑ لیں اور اس کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز حاصل کریں تو ایک تو آپ فوکسڈ رہیں گے اور پھر آپ جو ہے اس میں ہی انوویشنس لانے کی کوشش کریں. تو روج, جب آپ نے سیکھنا شروع کیا تو کیا اس ٹائم آپ نے انیشیلی یوٹیوب سے ہیلپ لی, یا آپ نے جو ہے وہ خود سے کیسے, جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ عرصہ تو آپ خود ہی ٹرائی کرتی رہی اور پھر آپ نے پراپر کورسز کی اور اس کی پروفیشنل جو ہے وہ جی, ایجوکیشن حاصل کی. تو پہلے آپ کس طرح سے یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھتی تھی؟ کیا اس ٹائم پر اتنی اچھی ویڈیوز اویلیبل ہوتی تھی؟ اچھا آنیسٹلی بتاؤں, میں نے یوٹیوب سے کچھ نہیں سیکھا ٹل ڈیٹ. ٹھیک ہے, اس کا میں کریڈٹ اپنی جو میری بیسک بیکنگ اسکل ہے اس کا کریڈٹ میں جو ہے اپنی جو ہے خالہ ساس کو دوں گی, کیونکہ ماشاء اللہ وہ بہت اچھی بیکنگ کرتی تھی اور بیسیکلی میں ان سے بہت انسپائرڈ تھی. وہ مطلب کوئی مطلب فیملی میں فنکشن ہے, عید کا فنکشن ہے یا کچھ بھی ہے, تو وہ کبھی براؤنیز بنا کے لا رہی ہیں, کبھی کیکس بنا کے لا رہی ہیں, یا کبھی کچھ بیکڈ آئٹم لا رہی ہوتی تھی. تو مجھے بڑا دل چاہتا تھا, کیونکہ میں ہلکی پھلکی تو کرتی تھی, لیکن جو اس کی بیسکس ہوتی ہے نا کہ کس چیز کو کیا کرنا ہے, میجرمنٹ از ویری امپورٹنٹ, ٹپس اینڈ ٹرکس. تو بیسک جو ٹپس اینڈ ٹرکس تھیں تو میں نے ان سے سیکھی, اور پھر میں نے اس میں ان کو بڑا تنگ بھی کیا کہ وہ ایک کپ کی میجرمنٹس ہوتی تھی کہ بھائی اتنا میدا اتنا وہ. تو بیسک میں نے ان سے جو ہے ایک ٹی کیک بنانا سیکھا تھا, جو کہ میں آج تک بنا رہی ہوں ٹی کیک. تو وہ ٹی کیک میں نے ان سے سیکھا. اس کے بعد جو ہے نا میں نے اپنی خود
खुद अपने दिमाग से, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को यूनिक बनाया और अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक बहुत अच्छा दिमाग दिया है। अगर आप उसको क्रिएटिविटी की तरफ लगा दें, उसको आप सही चीज़ की तरफ लगा दें, तो अल्लाह ताला की आपको हेल्प ज़रूर आती है और आप कुछ ना कुछ ज़रूर फाइंड कर लेते हैं। तो ये बेसिकली मैं आज, अगर आप मेरी फर्स्ट ब्राउनीज़ को भी देखें तो ये मेरी अपनी खुद की रेसिपी है, ये मैंने कहीं से नहीं सीखी है, मेरी मेरी अपनी खुद की कैलकुलेशंस है, मेरा अपना खुद का एक आइडिया है और वैरायटी और स्टाइल है, वो मैंने कहीं से अडॉप्ट नहीं किया। और मैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबको यही बोलूँगी कि जो करें ठीक है, इंस्पिरेशन इंसान लेता है, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ कहीं से कोई आइडिया तो चाहिए होता है, बट कोशिश करें कि आप अपने दिमाग से उस आइडिया को क्रिएट करें, आप डिफरेंट करें। क्योंकि और एक और बात है कि आपसे कोई आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग केक्स बेच रहे हैं, बहुत, मतलब अब तो आपको पता है हर घर से एक बेकर निकल आया है ऑनलाइन, ये पैंडेमिक वगैरह। और अच्छी भी बात है, आप अपने घर के बैठे, अपने घर में बैठे हुए ये काम कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड कि कुछ ना कुछ आप अर्न करें। बस बात ये है कि आपके पास कोई क्यों आ रहा है, आप ऐसा क्या उनको कस्टमर सर्विस या क्या ऐसी डिफरेंट चीज प्रोवाइड कर रही हैं कि वो सारे लोगों को छोड़ के आपके पास आए। ये चीज आपको फिगर आउट करनी है। जी, बिल्कुल। इनिशियल जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बेकिंग कैसे करते हैं, लेकिन एक शौक है, तो वो एक जो है बेसिक आइडियाज़ ले सकते हैं आप यूट्यूब से, और आप इंटरनेट बिल्कुल, पे सर्च देखिए करें और यूट्यूब उसके से आप बाद फिर ले आप सकते अपनी हैं। हाँ, क्रिएटिविटी और उसके उसमें ऐड अलावा कर। मुझे याद पड़ता है पहले एक ओल्ड, मतलब पीटीवी पर कोई शो आता था, वो एक शेफ होती थी, बड़े अच्छे केक्स बनाती थी, आप उनकी वीडियोस देखिए, वो भी बहुत अच्छे तरीके से अब तो गाइड करती थी। बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है हाँ, इसकी, अवेलेबल लेकिन है कुछ वीडियोस। भी करें, सिंगल प्रोडक्ट से यूज करें। कोई भी प्रोडक्ट आप अपने मेन्यू में लाने से पहले आप इस कदर उस पर प्रोफिशिएंसी हासिल कर लें कि आपको पता हो कि वो आपका हीरो प्रोडक्ट है, ये जरूर जाएगा, इसका फीडबैक अच्छा आएगा। जी। अच्छा, बेकिंग का जैसे ही ज़हन में आता है तो हमेशा लगता है कि बड़ी कोई एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, तो इसीलिए एकदम से सारे ना पीछे भी हट रहे होते हैं कि कैसे इसको स्टार्ट करें। तो आप क्या समझती हैं, कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ एक हमारी एक आम खातून जो कि इतनी ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, तो वो किस तरह से एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं? देखिए, बेकिंग के लिए आपको एज सच कोई इतनी हाई फाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक, अच्छा, एक बेक्ड गुड्स का चैलेंज मैं कहूँगी, या मैं उसका गुड पॉइंट करूँगी कि जितनी अच्छी चीज़ आप यूज़ करेंगी, आपकी रेडी प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट उतनी ज़बरदस्त आएगी। देखिए, बात सारी ये है कि चीप प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, चीप बटर्स भी मिल रहे हैं, हर चीज़, चीप चॉकलेट भी मिल रही है। अगर आपने स्टार्ट लेना है, आप अपने पास ऑप्शन रख सकते हैं, आपको हर तरह की मार्केट को केटर करना है, ठीक है। आपको आपके पास कोई भी ऐसा कस्टमर जो है ना जाना नहीं चाहिए, उसकी जो डिमांड है आप उस हिसाब से उसको केटर करें। और बेकिंग में ऐसा कोई इतना एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ नहीं करता। हाँ, बटर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अगर आप अच्छा वाला यूज़ करते हैं, लेकिन फिर वो आप उसके ऊपर अर्न भी अच्छा कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट एज सच एक्सपेंसिव, और बहुत ईजी है। इवन कि आप 1000-1500 से भी अपना एक केक या पेस्ट्री या कुछ भी बना के स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप आराम से अपना प्रॉफिट रख के उसको सेल आउट कर सकते हैं। जी, रुचि, जिस तरह आप समझे जी, हमारी पेस्ट्री और केक्स जो भी थे हमने लर्न कर लिए और बन गए। अब मेन जो चीज़ है उसको सेल करना। तो उसको सेल करने के लिए एक खातून जो घर में बैठी हुई हैं, वो तो बाहर नहीं जा सकती हैं इतना ज़्यादा, या इवन अगर जाती भी हैं तो शायद उनकी इंटरेक्शन इतनी वो कंफर्टेबल ना हो, तो वो किस तरह से जो है वो डिफरेंट हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके अपनी सेलिंग कर सकती हैं, अपनी मार्केटिंग कर सकती हैं। आप अपनी मार्केटिंग, आप अपनी जो सेलिंग है उसके लिए कौन से टूल्स यूज़ करती हैं? देखिए, घर के अंदर बैठ के जो आपका सबसे मेन चीज़ है वो आपका हो गया है फेसबुक। फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम, ये दो चीज़ें आपका जो है ना मेन प्लेटफॉर्म है टू सेलिंग ऑनलाइन। और इधर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे अगर आप किसी भी शहर में हैं, आप कराची में हैं, कराची का डिफरेंट ग्रुप है, इस्लामाबाद के डिफरेंट ग्रुप्स, ग्रुप नहीं ग्रुप्स बने हुए। तो आपने करना क्या है कि देखिए, जब भी कोई चीज़ आप स्टार्ट करें, सबसे पहले तो उसके ऊपर आप प्रोफिशिएंसी ले लें। चाहे आप खुद प्रैक्टिस करें, या चाहे तो अब तो माशाल्लाह से वोकेशनल कोर्सेज के हिसाब से भी जो है वो कोर्सेज हो रहे हैं। आप कुछ भी सीखें, उसको आप सीखने के बाद अपना एक फेसबुक पेज बनाएं, अपना इंस्टाग्राम पेज ज़रूर बनाएं। उसके अलावा गूगल के ऊपर
अपनी जो भी आप शॉप बना रहे हैं ऑनलाइन के नाम से, आप वो शॉप ज़रूर बनाएं। उसके बाद आपने डिफरेंट ग्रुप्स में जो है ना डेली बेसिस के ऊपर आपने उसको मार्केट करना है। लेट सपोज आपने आज जो है घर के अंदर प्रैक्टिस के लिए आपने केक बनाया, टी केक बनाया, बहुत अच्छा बनाया, उसको अच्छे से बैकग्राउंड पे रख के उसकी पिक्चर्स लें और उसको जो है अपलोड करें विद डिस्क्रिप्शन एंड विद प्राइस। प्राइस जरूर मेंशन करें, क्योंकि देखें प्राइस ठीक है, मार्केट बहुत कंपेटिटिव है, लेकिन आप जो इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, आप जो इसके अंदर चीजें यूज कर रहे हैं, आप उसको बताएं कि आप कौन सी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, क्या चीजें डाल रही हैं और इसकी प्राइस ये है, ताकि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है ना, बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर इनबॉक्स आने से घबराते हैं। जी, आपके पास बड़ी इजीली फेसबुक का पेज एंड इंस्टाग्राम पेज बिल्कुल फ्री हैं, आप उसको आराम से क्रिएट कर सकते हैं। गूगल लिस्टिंग्स में जाके अपने बिजनेस को आप जो है वो लिस्ट डाउन कर सकते हैं। उससे आप फिजिकल जितने भी आपके करीब लोकल एरियाज हैं वो आपको रीच कर सकते हैं गूगल पे और सर्च थर्ड और फोर्थ आपका जो है व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप में आप अपने जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हो गए उनकी आप ब्रॉडकास्टर्स बना रहे हैं, आपके एरिया के जितने लोग हैं आप जिनको जानते हैं, जिनके नंबर है, जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप उनका बना लें, अपना एक मेन्यू बनाएं। कोई इतना मतलब टेंशन की बात नहीं है, आप हैंड रिटन मेन्यू बना लें, आप जो है कैनवा यूज कर लें, कैनवा के ऊपर मेन्यू बना लें। मतलब अब तो बहुत ईजी एक्सेसिबल एप्स आ गई हैं, उनको आप यूज करते हुए अपना बड़ा अट्रैक्टिव सा मेन्यू बनाएं और उसको आप पोस्ट करें डेली बेसिस पर अपनी टाइमिंग्स के साथ और प्री ऑर्डर्स के साथ, ताकि आपको लॉस ना हो। आपको पता हो कि कल मैं अगर आज केक बना रही हूँ और आपको अपनी कैपेसिटी भी पता हो कि आप कितने केक्स और मतलब आप कितने काम एक दिन में कर सकती हैं। आप अपनी अपनी कैपेसिटी से बाहर नहीं जाए। अगर आप 3 केक्स बनाती हैं तो आप बस 3 केक्स ही बनाएं, उनको फिर आप नेक्स्ट डे पर या नेक्स्ट वीक पर डाइवर्ट कर दें। बिल्कुल, बड़ा इम्पॉर्टेंट ये भी आपने पॉइंट बताया और बड़ी ही यूज़फुल टिप है कि अक्सर जब भी फूड का बिजनेस स्टार्ट करता है कोई भी, तो ये ज़रूर सोचता है कि भाई मेरी तो चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी, अगर सेल ना हुई तो वेस्टेज हो जाएगी। तो उसके लिए जैसे कि अनुज ने बताया कि आप जो हैं वो प्री ऑर्डर्स ले सकते हैं और पहले से प्लान कर लें और कंसिस्टेंट रहना कि आपने डेली लाजमी अपनी मार्केटिंग करनी है। तो इस तरह से आपकी जो डिजिटल प्रेजेंस है उसके थ्रू आप सब लोगों में फेमस हो जाएंगे कि भाई ये एक बंदा है जो डेली हमें कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है, इसकी पोस्ट सामने नज़र आ रही है, तो वी शुड मस्ट जो है ऑर्डर हर और हिम, और ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो कि भाई ये किस तरह की चीज़ बन रही है। अच्छा अरूज, मेरा बस एक दो क्वेश्चंस हो रही हैं क्योंकि आपको भी थोड़ा जाना था। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जिस तरह से आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि पेज भी है, मैं ये सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। कोई भी खातून, इवन कोई भी मेल भी अगर कोई इस चीज़ को सीखना चाहता है कि हम किस तरह से जो है वो ये बिज़नेस कर सकते हैं, तो आप अरूज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं सारी डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक्स मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा अरूज जो हैं वो यूट्यूब चैनल भी अपना रन कर रही हैं और उसको मज़ीद अभी जो है उसको उस पर वीडियोज़ डालेंगी, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो कह रही थी कि मैं उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकी, लेकिन मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो इसको ज़रूर जो है वो प्रॉपरली जो भी बनाती हैं उसकी वीडियोस बनाएं, ताकि जो भी खातून इसको सीखना चाहती हैं वो आराम से आपकी वीडियोस देखकर सीखें। और इसके अलावा आप इनका ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो यहाँ पे वो डिफरेंट क्लासेस भी करवा रही हैं जिनके थ्रू जो है जी। रोज मैं आपके जो है ग्रुप्स के बारे में बता रही थी कि आपका इंस्टाग्राम पेज, आपका ग्रुप, आपका जो आपका यूट्यूब चैनल है, वो सारी मैं लिंक्स मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। जो भी आपसे गाइडलाइन लेना चाहे वहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। और यूट्यूब पे का जिस तरह से आप जो भी अपना केक बना रही हैं, पेस्ट्रीज बना रही हैं, तो अगर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके कि वो कैसे बनाते हैं और उसमें यूज़फुल टिप्स के कैसे जो हैं टेक्निक्स क्या क्या हैं, तो ये सारी अगर यूट्यूब चैनल पर भी आ जाएं तो बहुत सारी ख़वातीन के लिए इजी हो जाएगा आपसे सीखना। और इसके अलावा आप ग्रुप्स में अपने कुछ कोर्सेज भी आपने बताया कि आप प्लान कर रही हैं, तो इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी जो ख़वातीन हैं वो सीख सकेंगी। थैंक यू सो मच रूज,
आपके आई थिंक इंटरनेट का भी कोई इशू हो रहा है। अरूज ने मुझे बहुत जो है वो जल्दी में टाइम दिया। आई होप कि आज आपने इनसे बहुत लर्न किया होगा। हमारे यहाँ अक्सर ख़वातीन के बारे में सोचा जाता है कि वो कुछ ही जो हैं बिजनेसेस कर सकती हैं, लेकिन आप जैसे हमारी जो ख़वातीन है वो ज़्यादा एक्सपर्ट कुकिंग नहीं होती हैं, तो अगर कुकिंग को आप साथ साथ कुकिंग करें और उसी को आप अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर दें, तो जो भी आप बना रही हैं अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दें। अपने किचन में ज़रूरी नहीं कि आप यही वाला बिजनेस, लेकिन जो भी आप कर रही हैं उसको अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर दें, तो उससे आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, आपकी फैमिली को भी फ़ायदा हो जाएगा और आपके ये नहीं बच्चों को भी निकाले आप फ़ायदा हो इसमें से। जाएगा। अरूज, थैंक यू नहीं। सो मच। कोई और मैसेज अगर आप देना चाहें? देखिए, मैं बस ये कहूँगी कि कंसिस्टेंट रहें, जो भी करें उसको प्रॉपर तरीके से करें और स्लोली एंड ग्रेजुअली करें। एकदम से जो है ना फास्ट के नहीं, ओवरनाइट सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इनको बहुत साल लगता है। मुझे भी ऑलमोस्ट 5 से 6 साल प्लस हो चुके हैं। और जो भी करें उसको नेक नियति के साथ करें और बहुत अच्छे से करें और कस्टमर को सेटिस्फाई ज़रूर करें, ऐसा नहीं है। और अच्छा, एक और मैं चैलेंज की बात करूँगी कि अमूमन जब हम होम बेस्ड कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, ठीक है। तो इस बात से आपने घबराना नहीं, ठीक है। इस बात से इसलिए नहीं घबराना क्योंकि आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं उसकी डिटेल्ड आपको पता होनी चाहिए कि आप किस कैटेगरी की प्रोडक्ट यूज कर रही हैं, और वो आपने अपने कस्टमर को बतानी है, आपने एजुकेट करना है, ठीक है। कस्टमर ऐसा नहीं है कि हाँ ये महंगा है, ठीक है जी आप कहीं और से खरीद लें, नहीं, यू नीड टू एजुकेट द कस्टमर। उनको बताना है ये क्यों महंगा है, आप इसके अंदर क्या चीजें यूज कर रही हैं, उसकी कॉस्टिंग क्या है। क्योंकि बीइंग अ होम बेस्ड मैं ये चैलेंज फेस करती हूँ कि हमारे पास बार बार यही सवाल होता है कि यार ये वहां तो इतने का है, आप इतने का दे रही हैं। तो भाई मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ आई कैन ओनली गिव यू माई गारंटी, मैं किसी और की गारंटी आपको नहीं दे सकती कि कोई क्या यूज कर रहा है। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन अगर कोई अच्छी और प्रीमियम चॉकलेट या प्रीमियम क्वालिटी आपके इंग्रेडिएंट्स है तो ऑब्वियसली आपकी प्राइस जो है ना वो हाई होगी। लेकिन फिर भी मेरा पोर्शन साइज और प्रोडक्ट का पोर्शन साइज और प्राइस एज कंपेयर टू रेगुलर मार्केट वेंडर्स उनसे बहुत अच्छा है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सबको ये बात बोलूं कि आप अच्छी प्रोडक्ट्स दें और अच्छे प्राइस पे दें, भले अपना आप प्रॉफिट मार्जिन कम कर दें, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो कंसिस्टेंसी इज द की, मेहनत करें खूब दिल लगाकर और कोशिश करें। कोशिश जो है ना रायगा नहीं जाती, किसी की भी मेहनत और कोशिश रायगा नहीं जाती। जी, थैंक यू सो मच रोज, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और आई होप कि बहुत सारे लोगों ने आपसे लर्न भी किया होगा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के जहन में होंगे जो कि आपको ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसमें वो आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन अभी भी इनिशियली अगर हमारा आपने कोई क्वेश्चंस लेने हैं तो मेरे पास 10 मिनट्स हैं। मेरे पास कोई क्वेश्चन आया नहीं है, फिर हम इसको बाद में चलें देख लेते हैं और फिर उसको उस पर रिप्लाई कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास टाइम है तो एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था कि जब भी आप ब्रांड क्रिएट करते हैं तो क्या उसके लिए आपको कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है फूड अथॉरिटी से? इसके बारे में भी ज़रा गाइड करें। क्या चीज क्रिएट करना है? रजिस्ट्रेशन, आपके जो ब्रांड आप बनाते हैं, अपना कंपनी बनाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। उसकी देखिए रजिस्ट्रेशन। आपको जब अपनी देखिए सबसे पहले तो आप प्रोफिशिएंसी देख लें कि आपकी क्या है। बेक गुड्स हैं तो बेकरी आइटम्स पे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपने जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी। तो आप बिल्कुल जो कि हमारी कंपनी जो ई कॉमर्स है हमारा, तो उसके थ्रू आप अपनी कंपनी ज़रूर रजिस्टर कराएं, अपने आप को आप ट्रेडमार्क ज़रूर करें जो भी है। लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पर आ जाता है जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाता है, तो उसके बाद जो है ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली आपको ज़रूरत नहीं है ये करने की। इनिशियली आप अपना काम स्टार्ट करें और आप देखें कि आपकी बाइंग पावर क्या है, लोग किस तरीके से उसको मतलब बाय कर रहे हैं, कैसे आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपका काम चलता जा रहा है और आपको ऐसा लगे कि नाउ यू आर बिकम अ ब्रांड, तो फिर आप जो है ज़रूर इसको रजिस्टर कराएं अपने जो भी मतलब कंपनी है और लोगो वगैरह है उसको आप ट्रेडमार्क ज़रूर कराएं। और उसके साथ मैं बोलूँगी पैकेजिंग पे बहुत ख्याल रखें।
एग्जैक्टली मैं पैकेजिंग नेक्स्ट यही वेरी पूछने लगी कि आपसे इम्पोर्टेंट। पैकेजिंग के बारे में कि पैकेजिंग हमें जो है जैसे आप पेस्ट्री की भी पैकिंग करती होंगी तो पैकेजिंग आप अपने लोकल मार्केट्स में ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि और कौन कौन सी ऑप्शन है जिस पे घर में बैठ के खातून जो है वो अपने आपको पैकेजिंग आइडियाज ले सकती हैं जी और ऑर्डर जी। कर सकती अब हैं। तो देखिए ऑनलाइन जब मैंने स्टार्टअप किया था तो उस टाइम हमारे पास ऑनलाइन ऑप्शंस नहीं थे पैकेजिंग के लिए। हमें यहाँ पे कराची में पेपर मार्केट जाना पड़ता था और मतलब बीइंग अ लेडी मेरे लिए बड़ा एक ये चैलेंज था कि मैं जाऊँ और ये सारी चीज़ें करूँ, मतलब बड़ा एक डिफिकल्ट पार्ट था उस टाइम पे। लेकिन अब तो ऑनलाइन माशाल्लाह से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं और चीपर भी हैं, जो कि आप कॉस्ट इफेक्टिव हैं, आपका फेयर बचाएंगे, आपको घर के अंदर बैठे हुए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, इवन कि अगर आप प्रिंटिंग चाह रही हैं या आप कुछ भी उसके अंदर चेंजेस चाह रही हैं, साइजेस वगैरह, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और आप बहुत अच्छी तरीके से घर बैठे आपको जो है ना आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अवेलेबल हो सकती है। मैं कुछ पेजेस है वो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर मेंशन करूंगी, वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक रॉ मटेरियल की बात है तो मेरे पास इंपोर्टेड जो है प्रीमियम रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है और वो मार्केट से कंपेटिटिव प्राइस में है, क्योंकि हम लोग बल्क में ले रहे होते हैं तो बल्क में जो है वो प्राइस में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है बट थोड़ा आता है। जी आपने और आसानी कर दी कि अगर आपसे भी कोई इजीली लेना चाहे परचेज करना चाहे तो आपके पास भी पैकेजिंग मटेरियल होता है। ये सारी जितनी भी डिटेल्स हैं आपके ग्रुप पे आई थिंक सारों को मिल जाएंगी और वहाँ पे आप पेजेस जो जी भी आप के हैं वो जी शेयर कर देंगे तो आप इनका ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आपकी डेली डील्स और सब कुछ आ रहा होता है तो आप एटलीस्ट देखें ज़रूर कि कैसे रोज़ काम कर रही हैं। उस ये एक इंस्पिरेशन है हम सब ख्वातीन के लिए। और आप इनको देख के आइडिया ले सकते हैं कि भी किस तरह से हम जो है वो अपने बिज़नेस को स्केल अप कर सकते हैं और से अपने घर में बैठे हुए कितनी हम रीच हासिल कर सकते हैं कस्टमर्स की, टारगेटेड कस्टमर्स की। थैंक यू सो मच अरूज, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और आई होप कि बहुत सारी ख़वातीन ने आपसे आज सीखा होगा और मैं ये चाहूँगी ज़रूर कि हर ख़ातून के लिए अब इंटरनेट ने एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दे दी है कि आप इजीली घर बैठ के अपना जो है वो काम कर सकते हैं। और अब आपको आपकी जो आप जहाँ तक भी अपनी रीच लेके जाना चाहते हैं उसके लिए इंटरनेट आपके हाथों में मौजूद है। आई होप कि आज अरूज से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।